ಇದರ ಕಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವ. ಈ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡುವವರು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. एम्ब्रॉयडरी करने वाले की गलतियों की वजह से ये प्रॉब्लम आई है. उसको हम देखो बीच में से कट करके ठीक करके सिला रहे हैं. ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು हाकुत्ता होगबेकु. कपड़े को पलटने से पहले अंदर साइड से छोटा छोटा कट लगा के लीजिए. छोटा छोटा कट लगाने से आराम से कपड़ा पलटी होता है और फिनिशिंग अच्छा आता है. इसीलिए कट लगाना जरूरी है. ये कट लगाने के बाद अंदर साइड से ऐसा नकून मार लेने का. उसके बाद किनारे अंदर साइड का लाइनिंग के ऊपर से स्टिच मारने का. ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲೈನಿಂಗ್ನ ಮೇಲ್ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿನಾರಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. लाइनिंग का किनारे पर स्टिचिंग लगा के लेने का. ಲೈನಿಂಗ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಲರ್ನ ನೂಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಬದಿಗೆ ಒಂದು स्टिचिंग अನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. सेम कलर का धागे से उसके ऊपर एक स्टिचिंग करके लेने का. स्टिचिंग पूरा हो गई है. ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು.
ಹಿಂಬದಿಗೆ ತಾಗಿಸಲು 2 ಇಂಚು ಅಗಲದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು तगोली पट्टी। बैक साइड में लगाने के लिए 2 इंच चौड़ा पट्टी लीजिए और इसको आधा इंच मोड़ के स्टिच मार लीजिए। अभी इसको इधर से लगाते जाइए। ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ। इस जगह पर एक छोटा सा प्लेट लगा लीजिए। डॉट को इस तरफ रख के ऐसा छोटा सा प्लेट लगा लेने का। अभी इसको ऊपर साइड में लाइनिंग के ऊपर एक छोटा सा किनारी मार लेने का। इवाग लाइनिंग बट्टे मेले ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದರಿಂದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ। ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ। इस पट्टी के ऊपर 5 नंबर का स्टिच लगा लीजिएगा, कच्चा सिलाई। इवाग ಇದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ। ಈ ಬ್ಲೌಸಿನ ಉದ್ದ 15 ಇಂಚು ನೋಡಿ, 15 इंच ಬಂದಿದೆ। इस ब्लाउज के लेंथ 15 इंच। 15 इंच पर ऊपर एक ऐसा मार्क लगा लीजिए। ये देखिए आधा इंच मार्जिन मिलता है। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಿಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಡೆ ಬಡೆ ಸಿಲೈ ಲಗಾ लीजिए।
ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಉದ್ದ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 7 ಇಂಚು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು 7 ಇಂಚಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂದು. ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಪ್ಪೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ 1/4 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಈಚೆ ಬದಿಗೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಇಡಬೇಕು. पाव इंच आगे रख के स्टिच लगाने का, बाद में वो सही हो जाता है. यहाँ भी प्लेट को इस तरफ मोड़ लेने का अपनी तरफ. जितना अच्छा हो सके उतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. अब हमारा ये हुक पट्टी का लेंथ है 7 इंच. 7 इंच आना चाहिए. अब देखिए मैं कटिंग करने से पहले भी बताता, चाहे यहाँ से नापे या यहाँ से नापे, तुम्हारा मर्जी जैसा है वैसा नापे. आप देखो ये 7 इंच आना मांगता है, ये ज़्यादा आ रहा है. इसके लिए हम यहाँ उल्टाते समय थोड़ा ज़्यादा दबाने का, थोड़ा सा. ಇಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ 7 ಇಂಚಿಗಿಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. यहाँ थोड़ा कपड़े को दबा लेने का. और यहाँ एंड पर भी दोनों छोटा बड़ा नहीं आना चाहिए, एक ही बराबर आना चाहिए, नहीं तो पट्टी घूम जाता है. ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಾಗ 2 ಪಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀವು. 2 ಪಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ, ಕಚ್ಚೆ ಇಡಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ಹೊಲಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೊಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಲೆಂದು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಹೊರಲುಕ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. 7 ಇಂಚು ಕಾಣಿಸ್ತಿರಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ 7 ಇಂಚು हुक पट्टी बंदी, हुक पट्टी अथवा वाई पट्टी. देखिए हमको 7 इंच का पट्टी चाहिए था, इधर हुक वाई पट्टी 7 इंच ही बराबर आई है. हम हुक पट्टी के लिए लाइनिंग को लिए हैं 3.25 इंच चौड़ा, 9.5 इंच लंबा. ನಾನು हुक वाई पट्टीಗೆ 2.25 ಇಂಚು ಲೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 9.5 ಇಂಚು ಉದ್ದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ತಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. इल्ली स्वल्प मेलಕ್ಕೆ इडबेकु. यहाँ लगाते समय थोड़ा ऊपर कपड़ा छोड़ के लगाने का. यहाँ पर छोटा सा प्लीट लगा लेने का. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. क्लीन आगे अर्थ आगे अंदुಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. इसके ऊपर भी किनारी मार लेने का. ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ये हुक पट्टी हो गई है. अब आई पट्टी बनाएंगे. हमने आई पट्टी के लिए 3 इंच कपड़ा लिया है और इसका लेंथ लिया है 9 इंच. 9.9 इंच है. हमें 7 इंच का आई पट्टी रेडी होना मांगते, तो हमने 9.9 इंच लिया है कपड़े. ನಾನು ಐ ಪಟ್ಟಿಗೆ 3 ಇಂಚು ಅಗಲ 9 ಇಂಚು ಉದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಾಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನೈಲಾನ್ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸುವ. अभी आई पट्टी को अटैच करेंगे. ऊपर से नीचे का तरफ लगाइए. ऊपर साइड से अटैच कीजिए. नीचे से ऊपर की तरफ लगाने से वो को अटक जाता है कभी कभी. इस पट्टी को नीचे से ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसा लगाने से जब हुक लगाते हैं तो इधर हुक कभी कभी अटक जाता है. इसीलिए ऊपर से नीचे की तरफ लगाने से अच्छा फिनिशिंग दिखता है.
ऊपर से नीचे की तरफ लगाइए। अब इसको ऐसा मोड़ करके, नहीं तो एक बार इसको मोड़ लीजिए। ये मोड़ने से थोड़ा आसान पड़ेगा। ಹೀಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೊಲಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ। अब इसको इस तरह मोड़ के यहाँ थोड़ा सा सिलाई का जगह छोड़ के कपड़े को बाहर की तरफ रख के स्टिच मारिए। अब आपको मालूम पड़ जाएगा, देखिए यहाँ हाथ लगाने से मालूम पड़ता है नीचे से पट्टी इसको अटैच होता है या नहीं। ऐसा हाथ लगाने से आपको मालूम पड़ जाता है। ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಆಡಿಸುವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಬಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ। ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ। ಇವಾಗ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ। ಇದು ಐ ಪಟ್ಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಿಲಾಯಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋದು। ಇನ್ನು ಸೊಂಟದ ಅಳತೆಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ। ಇದರ ಸೊಂಟ 34 ಇದೆ। इस ब्लाउज के कमर 34 इंच का है। 34 का इधर आई के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ करके, एक पॉइंट छोड़ करके यहाँ पे 8.5 इंच पर मार्क कीजिएगा। 34 का इसका कमर है। उसके बाद 1.5 इंच छोड़ करके एक ऐसा लाइन लगा लीजिएगा। उसके बाद इसको इस तरफ ऐसा टेप को रख के ऐसा मार्क लगा के बचा हुआ कपड़े को काट दीजिएगा। ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಉಳಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ನನ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಳಿಯುತ್ತದಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು। ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಡುವುದು। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಬದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಬಹುದು। ये एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़े को काट लीजिएगा। ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರದ್ದು ಫ್ರಂಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। इस तरह बनाने से फ्रंट बड़ा या छोटा नहीं होता है। और यहाँ से हमने जोड़ा है 1.5 इंच, तो 1.5 इंच मार्किंग करके देखो इतना छोड़ के ये हो गया, फ्रंट रेडी हो गया। और ये बैक भी रेडी है, हमने उसको पहले ही बना के रखा है। अभी इसको जोड़ देंगे। इसको ऐसा जोड़ेंगे। अब जब फिनिशिंग से काटिएगा, आधा इंच पर
सिलाई लगा लीजिएगा। अभी यहाँ पर कच्चा हो जाता है, इसके लिए इसको कवर करना चाहिए, लाइनिंग से इसको कवर करना चाहिए। वारलॉक मारेगा तो अच्छा नहीं दिखता है, इस साइड से बाहर दिखता है। इसको लाइनिंग से कवर करेंगे। यह वाला बाजू लाइनिंग का किनारा है, एक किनारे को अंदर रखते हुए देखिए इसको ऐसा लगाइए। और यहाँ आते समय इसको अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। ये ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಾಗಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒಳಗೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ऐसा अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक स्टिच लगाइए। ಒಳಬದಿಗೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ। ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಎಂಬುದು ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ಇದು ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು। ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ। ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಇವಾಗ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಗಿಚ್ಚ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ। अभी ये अटैच हो गया, कोई कच्चा बिच्चा कुछ है नहीं है। बस अभी दूसरा बाजू अटैच करेंगे। ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ मार्जिंग आगे मार्कನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ। ये देखिए, ये पट्टी को इसका ऊपर रख के मार्जिंग के लिए मार्क लगाइएगा। मार्जिंग बराबर है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा को काट देंगे और इसके ऊपर ये पाइपिंग लगाएंगे। ये क्रॉस पीस है, कभी भी क्रॉस पीस होना चाहिए। ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಇದನ್ನು ತಾಗಿಸುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬಾರದು, ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು। इस पट्टी को लगाते समय नीचे का कपड़े को खींचने का नहीं, ऊपर का कपड़े को हल्का सा खींच के लगाने का, एकदम ज़्यादा नहीं खींचने का, हल्का सा नीचे का कपड़े को नहीं खींचने का। इससे क्या होता है, पट्टी आसानी से अंदर की तरफ मुड़ जाता है। अब इसको इतना रख के पाव इंच मोड़ के स्टिच लगा लीजिएगा। ಕಾಲು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ और उसके बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अंदर से उसको काट लीजिएगा। ಒಳಗಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। अब इसको बैक साइड को इसमें इसको लगाने का है, इसको जोड़ेंगे। अब देखिए इसको कैसा जोड़ना है बताएंगे। इसको भी आधा इंची सिलाई लगाने का, क्योंकि आधा इंची मार्जिंग छोड़ा हुआ है। ये पट्टी से
थोड़ा सा अंदर की तरफ, इस पट्टी से थोड़ा अंदर की तरफ लगाने का। ಆ ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿ। ಇವಾಗ ಇದು ಆಗಿದೆ। अब ये स्टिच हमने लगा लिया है, इधर एक सूत चौड़ा है। अब इसको हम पीछे मोड़ेंगे। अब देखिए ये पट्टी भी हुआ है, ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ। ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ। ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಂದಾಗಿದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ವಾರ್ಲಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಇವಾಗ ಇದರ ಆರ್ಮ್ ಹೋಲನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಇದರ ಆರ್ಮ್ ಹೋಲು 18 ಇಂಚು, ಅದರ ಅರ್ಧ 9 ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೋಡಿ। ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ 9 ಬಂದಿದೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಡಾಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು। ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। इसका आर्म होल को हम नापेंगे। ये देखिए 9 इंच पर ठीक से आ रहा है। इसका आर्म होल है 18, इसका आधा 9, ये सही है। अगर आर्म होल छोटा हो जाता है तो हम यहाँ से कपड़े को छाट लेने का। जब तक आर्म होल नहीं आता है सही, तब तक थोड़ा थोड़ा कट करेंगे और ऐसा खींच करके देखने का कोई पीस बड़ा आ रहा है या नहीं। ये फ्रंट का पीस बड़ा आता है या छोटा आता है, ये देखने का। ऐसा देखो ये दोनों एक साथ बराबर आ रहा है। अगर इधर थोड़ा जोल पड़ता होगा तो यहाँ डॉट को थोड़ा सा दबा करके सिलाई मार लेने का। अब ये सही है। बस इतना 1.5 इंच पर स्टिच मार दिया तो समझो उसका ब्लाउज पूरा 43 पर आ जाएगा। बार बार नापने का कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम सही फिटिंग में आ जाता है। शायद आप समझ गए होंगे। समझ में नहीं आएगा तो अगले टाइम फिर से आप कमेंट कीजिए। आप लोगों ने कमेंट किया इसीलिए मेरा गलती क्या है, किधर किसको कैसा नहीं समझ रहा है वो हमको मालूम पड़ा है। अभी आप ऐसा देखिए, ये देखो सही है। और एक बात है, फ्रंट और बैक को दोनों बराबर पकड़ के इसको ऐसा पिन लगाइएगा। उसके बाद इसको देखने का कोई बड़ा आ रहा है या नहीं, इसको देख लीजिएगा। अगर समझो ये बढ़ रहा है तो इस डॉट को थोड़ा दबा देने का, यह वाला डॉट को। समझो ये बढ़ रहा है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये तो सही है। इधर ये बिल्कुल देख लेने का, बस थोड़ा सा वो इतना सा, बस अभी सही हो गया। और थोड़ा अंदर की तरफ से थोड़ा काटने का है, वो भी बताऊंगा। यहाँ देखिए ये दोनों कट को बराबर रखते हुए यहाँ ऐसा रख के देखने का। देखो इधर इतना कपड़ा ज़्यादा है, अगर इस कपड़े को हम नहीं काटेंगे तो क्या होगा, आगे जोल हो जाएगा। इधर आर्म होल के नीचे साइड में थोड़ा कपड़ा बचेगा, ये बचेगा तो उधर फिटिंग सही नहीं आएगा। इसके लिए देखिए इसको चौक से मार्किंग करते हुए धीरे धीरे देखो यहाँ डॉट तक मिला लीजिएगा। ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು। ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮ್ ಹೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಲ್ ಬರುತ್ತದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಇವೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ। ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಜೋಲ್ ಬರುತ್ತದೆ। ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ये जो 9 है आर्म होल, ये 16 जो है यहाँ पर है। ये जो कट है वहाँ से यहाँ तक, ये कट तक 16 आना चाहिए, क्योंकि उनका ब्लाउज में उतना ही था तो हम उतना ही रखना चाहिए। और ये 14.25 जो है यहाँ का है, इसके लिए हम इधर लिख के रखते हैं।
उस हिसाब से सब हिसाब से सही हो गया तो फिटिंग सही हो जाएगा। लास्ट में एक बार हम स्लीव लेंथ चेक करेंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से काट के निकाल देंगे। इस ब्लाउज का स्लीव लेंथ 5 इंच है, 5.5 इंच पर आ रहा है। इसका स्लीव लेंथ सही है। ब्लाउज के ऊपर हाथ चढ़ाने से पहले आप इसको ज़रा ध्यान से देख लेने का। ये देखो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक ये देखिए एक ऐसा लाइन लगा के लेने का, या ऐसा टेढ़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो जितना ज़्यादा है उसको ऐसा काट के निकालना चाहिए। अब देखो ये लाइन सीधा हो गई है, आप देख सकते हैं अभी कैसा ये लाइन स्ट्रेट हो गई है। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखो ये सही है। अब इसको हाथ चढ़ा सकते हैं। ಕೈ ತಾಗಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ತಾಗಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ಟಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರು ಮತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟು ಈ ಸಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕುಳಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ये तीनों कट एक दूसरे से मिलना चाहिए, तभी यहाँ पर ये आर्म होल का नीचे बाजू में एक्स्ट्रा कपड़ा जैसे रिंकल्स नहीं आता है. ಕೈ ತಾಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಫ್ರಂಟ್ ಬೇಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯನ್ನು ತಾಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. हाथ लगाने से पहले आप इसको फ्रंट और बैक को चेक कर लेने का. चेक करने के बाद ही हाथ लगाइएगा. अभी हम यहाँ से बीच से शुरू करेंगे. देखो बीच का सेंटर से शुरू करेंगे. ये दोनों कट बराबर आया है. अभी दूसरी वाला हाथ लगा लेंगे. हाँ, इसको अभी हमने ठीक नहीं किया है, अभी इसको भी ठीक कर लेंगे. यहाँ ऐसा देख लेगा, देख लो. देखो थोड़ा सा इधर ज़्यादा है. अगर अच्छा फिटिंग चाहिए तो छोटा छोटा विषय पर ध्यान रखना पड़ता है. ನಿಮಗೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲಿಬೇಕು. ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಸೈಡನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡರ ಉದ್ದ ಈ ಎರಡರದ್ದು ಉದ್ದ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. इसका हाथ लग चुका है, अभी साइड जॉइंट करने का समय है. अभी इसमें ये दोनों का लेंथ सही है या नहीं फिर से एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है. अगर समझो इसका लेंथ एक में कम ज़्यादा हो रहा है तो आपको इस डांट से कम ज़्यादा कर सकते हैं. अगर ये बढ़ रहा है नीचे वाला फ्रंट वाला पीस तो इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे. डांट को ये कम हो रहा है लेंथ में तो इसको थोड़ा सा लूज कर देंगे, मतलब डांट को थोड़ा कम कर देंगे. इसको ऐसा चेक करके देखने का. अभी तो ये सही दिख रहा है, फिर भी एक बार जॉइंट करने से पहले चेक कर लेने का. अभी यहाँ हम स्टिचिंग सिर्फ देखिए इतना पर डालेंगे, 5 इंच पर. इसको एक बार जोड़ लेंगे, 5 इंच का सिलाई में जोड़ लेंगे. ये डांट को ऊपर की तरफ लेंगे इस तरह. ये साइड जॉइंट करते समय आपको बहुत बारीक सिलाई का ज़रूरत नहीं है, 3 नंबर का स्टिच कर सकते हैं. एक सिलाई लगाने के बाद आप दूसरा से सिलाई लगाते समय 1 इंच पर मार्क डालिएगा. ये 1 इंच का स्केल है,
इसी में मार्क डालिएगा। फिटिंग मार्क बाद में डालने का, पहला 1 इंच पर एक स्टिच करके देखने का। ಕಾಲು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಕಾಲು ಇಂಚಿದು ಸ್ಟಿಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 1 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎದೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು ಅಳೆದು ನೋಡಬೇಕು. ಈ 2 ಸ್ಟಿಚ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು ಲೂಸ್ ಆಗೋದು, ಟೈಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ದಪ್ಪ ತೋರ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸಪುರ ಆದಾಗ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಚ್ಚುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಸ್ಟಿಚಿಂಗನ್ನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 3 ನಂಬರ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಟೇಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೂಕು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊಂಟವನ್ನು ಅಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಸೊಂಟ 34 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 34 ಬರುತ್ತದೆ, ಕಾಣಬಹುದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 3.5 ಇಂಚು ಬಂದಿದೆ. 3.5 ಇಂಚು ಅಂದರೆ ಅದರ 4ನೇ 1 ಭಾಗ, 3/4 ಇಂಚು ಎಂದರೆ 3 ಬರುತ್ತದೆ. 3/4 ಇಂಚು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 3/4 ಇಂಚು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 34 ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 3/4 ಇಂಚು 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ಏಕೆಂದರೆ 3.5 ಇಂಚು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇವಾಗ ಕೈಯ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ. ಕೈ ಕೆಳಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, 14.25. 14.25. ಈಗ ಟೇಪನ್ನು ಈಚೆ ಬದಿಯಿಂದ इसका यहाँ का चौड़ाई जो है 14.25 है, तो 7 इंच 1 पॉइंट पर मार्क आता है. देखो यहाँ से मार्क कर लीजिएगा. अभी इसका चेस्ट का मेजरमेंट कर लेंगे. हम पहला इसका बैक साइड से नाप लेंगे. ನಾವು ಮೊದಲು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು 22 ಇಂಚು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರನೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ इस तरह एकदम स्ट्रेट रख करके ये 1 इंच का जो पहला स्टिच हमने मारी थी वहाँ से यहाँ तक आप इसको चेक करेंगे. ये देखिए आपको यहाँ दिखता होगा 22 इंच पर आ रहा है. 22 इंच 22 इंच पर आ रहा है. ಇದು 22 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 33 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 33.5 1 पॉइंट आ रहा है. अब यहाँ से आर्म होल का नीचे बाजू से यहाँ तक नाप लीजिएगा. ये यहाँ तक कितना आ रहा है? 45 इंच. आपको दिखता होगा 45 इंच आ रहा है. इसका चेस्ट है 43. अभी 2 इंच ज़्यादा आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसका चौथा भाग हम आधा इंच दबा देंगे. आधा इंच तक इसको दबा देंगे. उस टाइम पे हमें इसका आर्म होल राउंड 9 इंच पर आना चाहिए.
ऐसा तो हमने यहाँ 1.5 इंच ही मार्जिन छोड़ी थी, अभी 1 इंच का स्टिच है। अभी इसको ಆರಾಮ್ ಹೋಲ್ को ನಾಪೆಂಗೆ। ಇವಾಗ ನಾವು ಆರಾಮ್ ಹೋಲನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುವ। ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಳಬದಿಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು। ब्लाउज के इनसाइड से ही आप चेक करेंगे, बाहर साइड से नहीं, वो सही नहीं आता है। देखो यहाँ थोड़ा सा खींच करके, जैसा आप नाप लिए थे खींच के नाप लिए होंगे तो खींच करके ही ये करना। अगर ढीला से नाप लिए होंगे तो ढीला से ही ये करना, मार्क लगाना। ये देखिए ये 9 इंच पर आ रहा है, ठीक है, आर्म होल 9 पर आ रहा है। अगर ये इधर कम ज़्यादा होता है तो ये स्टिच बिगड़ जाता है, या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। ये देखो ये बराबर 1.5 इंच पर ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही देखने का, दोनों साइड में भी उतना ही आएगा। अभी देखेंगे। देखिए ये भी 9.5 पर आ रहा है, आपको दिखता होगा 9.5 पर। हमें चाहिए 9 इंच और हमें 2 इंच टाइट करना था, 35 इंच था, 43 पर आना चाहिए। देखो अभी 9 इंच भी डालेगा, आधा इंच टाइट हो जाएगा तो करेक्ट 43 पर आ जाएगा। इससे ब्लाउज बिगड़ता नहीं है, एकदम सही हो जाता है। हमें ठीक से हिंदी नहीं बोलना आता है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए सही है, तो इधर ही आ रहा है। ये देखिए इधर से इधर स्ट्रेट आया है। यहाँ भी इतना ही मार्क डालना है, 1.25 इंच। पहला मार्क किधर है? इधर है। 1 पॉइंट, 1 इंच को 1 पॉइंट कम पर मार्क लगाएंगे। यहाँ देखिए अभी इसका फिटिंग मार्क हो गया। ये यहाँ से थोड़ा देखो ऐसा, बस ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। ये हो गया सही मार्क। अभी इसमें स्टिच लगा लेंगे। ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಈ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಕಬಾರದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇರುತ್ತವೆ। अभी इसका फिटिंग भी हो गई है। अभी इसको हम कम ज़्यादा करने के लिए 1.5 इंच तक ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕರೆಂगे। ಇವಾಗ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ 1/4 ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕೋಣ। ಒಂದು 2-3 ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। 2-3 स्टिच लगा देंगे, बस इतना बस हो गया। अभी ये ब्लाउज कंप्लीट रेडी हो गई है। ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೇನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ। ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ। अगर इस ब्लाउज में कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है कहीं जगह पर, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मुझे सुधारने के लिए मौका मिलता है। अगर आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो हम इसे ज़्यादा नहीं सीख सकते। इसमें आपको कौन सा भाग पर समझ में नहीं आ रहा है उसको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्योंकि आगे होने वाला गलतियों को हम सुधार सकें। ಇವಾಗ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಲಿದು ಆಗಿದೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಥಂಬ್ನೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ। ये अभी ब्लाउज पूर्ण स्टिचिंग हो गया है,
अगर हमारा कस्टमर पहन के दिखाएंगे तो आपको हम उसका फिटिंग दिखा सकते हैं, अगर नहीं पहनेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। कोई पहनते हैं, कोई नहीं पहनते हैं। देखिए आपको कैसा दिख रहा है फिटिंग नहीं स्टिचिंग। देखिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये बड़ा ब्लाउज़ है, इसको हमने 2.5 इंच का डॉट लगाया है। इसका खप ज़्यादा होने के कारण 2.5 इंच का डॉट लगाए हैं। भारी चेस्ट है उनका, इसके लिए बड़ा डॉट लगाना पड़ा है।